Next, we are going to the next topics of machine tools. So machine tools, it is normally used for machining operations. That is one of the manufacturing operation, machining operations. In this chapter, mainly discuss with the lathe. So considering the lathe, the basic principle of lathe is the workpiece is continuously rotating and the tool is acting against the workpiece. That is the basic principle of lathe. So it is a device. Here workpiece, നമ്മുടെ ഇവിടെ workpiece fix ചെയ്യും. Then workpiece is continuously rotating. ഈ workpiece ഇവിടെ ചെക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന workpiece is continuously rotating and tool is acting against the workpiece. Either parallel to the workpiece or parallel to the axis of the workpiece or perpendicular to the axis of the workpiece. Depends upon the operation performed on the lathe. So that is the basic principle of lathe. So the lathe is a general purpose machine because it is used to perform so many general operations. For example, in case of a drilling machine, we have drilling related operations only carried out. Drilling, boring, reaming, etc. And in case of a milling machine, gear cutting, etc., that type of operations are carried out. And shaping operation, in case of a square shape or flat shape, etc., are carried out. But in case of a lathe, that is a general purpose machine. Normally all the operations are carried out on this lathe, but compared to other specific machine, the rate of cutting is less. That is the main disadvantage, but it is a general purpose machine. So considering the main components of the lathe, first of all, the bed. So here, this is the bed. Bed is a rectangular shape component. Rectangular shape component. It gives the strength and rigidity of the lathe machine. Then it support headstock, tailstock, and carriage. Headstock, tailstock, and carriage. And it also transfer the weight of headstock, tailstock, carriage, and the forces produced at the time of operations are carried to the earth through the leg. These are the main functions of bed. So it is a rectangular shape component. It gives strength and rigidity of the machine. It support headstock, tailstock, and carriage. It transfer the weight, load, and force produced at the time of operations to the earth through the leg. Then next we are going to the next component, headstock. It is placed at left extreme end of the lathe. The motor and gearbox are mounted over this headstock. So the motor produces the power and spindle rotate and chuck is mounted over this. This is chuck not mentioned here. Chuck is also rotating. So the workpiece is connected on the chuck. So the workpiece is continuously rotating. So it is called lathe center. And here also we are using a gearbox to control the speed of this spindle and the chuck. So these are the main functions of a headstock. It placed and mounted at the left extreme end, gearbox and motor is mounted over it. Motor produces the speed and rotate the spindle and rotates the chuck. Workpiece is mounted over the chuck, so the workpiece is also continuously rotating here, and so it is called lathe center. The next component is tailstock. Tailstock is placed extreme right end of the lathe. It is mainly used to support the long length workpiece, so we can adjust the length of this tailstock, so we can move this tailstock in that direction. So we can adjust this length to support the long length workpiece, and also it is used to fix the drill bit or reaming bit, drilling operation or boring operation or reaming operation. The cutting tool is fixed here, and it is normally it becomes stationary, so it is called dead center.
സോ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമെൻറ്റിലാണ്. ഇതിൽ ലോങ് വർക്ക് പീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രില്ലിങ്ങും റീമിങ്ങും ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷനും കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെയാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് tool carriage. So it is placed in between the headstock and tail stock. It can be moved along the carriage through the gateways provided over this bed. ഈ ബെഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന gateways കൂടെ we can move this carriage, and tool post is also mounted over this carriage. There is a cross slide also. This cross slide is used to move the tool post in cross direction. So we can move the tool post in this longitudinal direction and cross direction also, depends upon the operation performed on the lathe. So there is a cross slide also here, not mentioned here. അപ്പോൾ ക്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവൻ്റെ മുകളിൽ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ഫിക്സ് ദി ടൂൾ, കട്ടിംഗ് ടൂൾ. ക്യാരേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ക്യാരേജ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാരേജ് നമുക്കിങ്ങനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റ് വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെഡിൽ, അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So these are the main functions of carriage. Then lathe screw, it is used to cut the internal thread and external thread of the component. അതായത് നെറ്റിലും ബോൾട്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബോൾട്ടിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആണുള്ളത്, നെറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് ആണുള്ളത്. അത് ഈ ലീഡ് സ്ക്രൂവിൽ നമുക്ക് പിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലീഡ് സ്ക്രൂ കട്ട് ദി ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് ആൻഡ് external thread. Next component leg. It is used to give the convenient height of the lathe. അതായത് കറക്റ്റ് ഹൈറ്റിൽ നിന്നേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ കൺവീനിയൻ്റ് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ലെഗാണ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ സപ്പോർട്ട് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ബെഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് വെയിറ്റ് ടു ദി എർത്ത്, and also it transfer the force produced at the time of working to the earth. So these are the main functions of leg. ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഹൈറ്റ് തരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കും ബെഡും ഒക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലെഗിലാണ്. ലെഗിൽ കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റുകളും അതുപോലെ ഫോഴ്സൊക്കെ എർത്തിലോട്ട് transfer ചെയ്യുന്നത്. These are the main components and the functions of lathe that is explained here. Functions of bed, headstock, tailstock, carriage. Lathe center we have already discussed, lathe center and dead center. Headstock is called lathe center, it is continuously rotating. Tailstock is called dead center, it is stationary, so it is called dead center. Then tool post, lead screw. Then feed mechanism we have already discussed, the tool, longitudinal tool and cross feed, longitudinal feed and cross feed. Then specification, ഈ ലെയ്ത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ചേക്കണത്, ലെയ്ത്തിൻ്റെ എത്ര മൊത്തം ലെങ്ത് ഉണ്ട്, ഓവറോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലെയ്ത്ത്, എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലൈവ് ആൻഡ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ, മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൻറ്റേഴ്സ്, ലൈവ് സെൻറ്ററും ഡെഡ് സെൻറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, റേഞ്ച് ഓഫ് ദി സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ്, അതായത് മോട്ടർ എത്ര സ്പീഡ് വരെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, എത്ര സ്പീഡിലൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്, ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്, ഇത്രയൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പത്താണ്. ലെയ്ത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരികയില്ല, 1 HP, 1/2 HP, 2 HP, 5 HP, അതേ രീതിയിൽ ലെയ്ത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത്. Next we are going to the operations performed on the lathe, different operations performed on the lathe. So here we have already discussed the lathe is a general purpose machine, so many operations are performed on this lathe. First of all, centering. So suppose this is the workpiece, at the we have to fix the center of the workpiece. So for that purpose there is a small conical shape is produced at the one end of this workpiece for applying the drill bit on this end or fixing the tail end. അതായത് ഇപ്പോൾ ലോങ് ലെങ്ത് വർക്ക് പീസ് ആണെങ്കിൽ ടെയിൽ എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കോണക്കൽ സർഫസ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെയിൽ എൻഡിൽ ആ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കോണിക്കൽ സർഫസ് പോലെ ഒരു സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ സെൻറ്റർ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യും, ചെറിയ കോണിക്കൽ സർഫസ് പോലെ. ആ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻറ്ററിങ്.
അത് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ലെങ്ത് വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും ആ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സെൻറ്ററിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ആ സെൻറ്ററിങ് പോയിൻ്റ് നടക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഔട്ടർ സർഫസിൽ നിന്ന് എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറച്ചൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. ഒന്നുപോലെ ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോണിക്കൽ സർഫസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനാണ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടേണിംഗ് പല തരത്തിലുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ടേണിങ്ങും ടേപ്പർ ടേണിങ്ങും ആണ് ഉള്ളത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇത് തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൊത്തം ഒരു ഇപ്പോൾ 20 മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ബാറോ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബാറോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊരു 10 മില്ലിമീറ്ററുള്ള സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബാറാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ അത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത്, അതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ടേണിങ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഈസ് ആക്ടിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വർക്ക് പീസ്. കട്ടിംഗ് ടൂൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൊട്ടേറ്റിംഗ്, so work is made to rotate the tool is made parallel to the axis of the workpiece. അതായത് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ വർക്ക്പീസ്, ഇതിനെ പാരലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഇത് പിന്നെ ടേപ്പർ ടേണിങ് കണ്ടോ, ദിസ് ഈസ് ടേപ്പർ ടേണിങ്. ടേപ്പർ ടേണിങ്ങിൽ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ചെറുതായിട്ട് ചെരിച്ചു വയ്ക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു കോണിക്കൽ സർഫസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണേ, പക്ഷേ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ കുറവും ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ കൂടിയും വരും. അപ്പോൾ ഒരു കോണിക്കൽ സർഫസ് ഫോം ചെയ്യാനാണ് ടേപ്പർ ടേണിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോണിക്കൽ സർഫസ്, അതിന് ടേപ്പർ ടേണിങ്, അതിന് ഒന്നുമില്ല, ഈ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അറ്റ് എ സർട്ടൻ ആംഗിൾ. നോർമലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 45 ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അതനുസരിച്ച് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആംഗിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ കറക്റ്റ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഷൗൾഡർ ടേണിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൽ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഫോം ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ. അതായത് ഒറ്റ വർക്ക് പീസിൽ തന്നെ 2 ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിവൾഡ് ഷേപ്പും ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പും ഒരു ബിവൾഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 കോണിക്കൽ വർക്ക് പീസ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിനാണ് ഷൗൾഡർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡ് കട്ടിങ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡും എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കേണ്ട നമ്മളൊരു സ്ക്രൂവിലൊക്കെ ഉള്ള ത്രെഡാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലീഡ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഉണ്ട്, ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് ഉണ്ട്. ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ബോൾട്ടിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നേളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കൈയൊക്കെ പിടിക്കുന്നിടത്തിൽ ഒരു ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനത്ത് മെഷീനിലൊക്കെ കൈ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗ്രിപ്പ് തെന്നിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇതാണ് നേളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഈ ഒരു നേളിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നേളിംഗ് ടൂൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഈ നേളിംഗ് ടൂളിലുള്ള അതേ ഷേപ്പ് ഈ വർക്ക് പീസിലുണ്ടാവും. നേളിംഗ് ടൂളും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, വർക്ക് പീസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന മെഷീനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അച്ചിക്കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ മെഷീനിൽ അച്ചിക്കൂടെ കടത്തിയിടുമ്പോൾ അതേ അച്ച് റബ്ബർ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ സെയിം പ്രോസസ്സാണ് ഇത്. ഇവിടെ മെറ്റലാണെന്നുള്ളൂ, അത് റബ്ബർ ഷീറ്റാണെന്നുള്ളൂ. മെറ്റലിൽ ഇതേപോലെ ഈ നേളിംഗ് ടൂള് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ഒരു സർഫസ് ഈ വർക്ക് പീസിൽ ഉണ്ടാകും. അതിനാണ് നേളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു സർക്കുലാർ ഹോൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രിൽ ബിറ്റാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കണേ? ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്ത സർഫസിൽ കൊടുത്ത് ടച്ച് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഡയമീറ്ററാണോ അത്രയും ഡയമീറ്ററുള്ള ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ സെയിം ഡയമീറ്ററുള്ള ഹോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഉള്ള ബോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ ഇപ്പോൾ 20 മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണേ ആദ്യം ഒരു 10 മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഡ്രില്ല് ബെങ്കി വെച്ചിട്ട് ആ 10 മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ബോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് 20 മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറ്റണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ടൂള് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അതുപോലെ ഹൈ ഹീറ്റൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷനുള്ളൂ. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടുക. പിന്നെ റീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഹോളിങ്ങിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഹുള്ളൊക്കെ കറക്റ്റ്
കറക്റ്റ് ഡയമീറ്ററിലാക്കാനും വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മില്ലിമീറ്റർ കറക്റ്റ് സൈസ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു 19.9 ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ 19.5 ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 19 ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് 20 സൈസ് ചെയ്തെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ സൈസിങ് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ്, റീമിങ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സൈസിങ് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോൾ. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോളിനെ സൈസ് ചെയ്യാനും ഫിനിഷ് ചെയ്യാനും. ഫോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടോ ഈ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ വർക്ക് പീസിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസാണ്. ഫോമിംഗ് ടൂളാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫോമിംഗ് ടൂൾ. ഇപ്പോൾ ഏത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കും. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടി അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, വേറെ ഒന്നുമല്ല, കട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേഷൻ. കട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ടൂളാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാതെ ഈ വർക്ക് പീസിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് നേരെ സെൻറ്റർ വരെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് പീസ് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. അതായത് 2 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ ക്രോസായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. ക്രോസായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് പീസ് 2 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേഷനും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടേണിംഗ് പോലെ തന്നെ. ഫേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കണം, ഇവിടെ ഇത്ര ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർത്തോ. കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേസിംഗ് വർക്ക് പീസ് നേരെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്രയും ലെങ്ത് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു. അതാണ് ഫേസിങ്. ഫേസിങ്ങും കട്ടിങ്ങും നോട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് ഫിയർ ഹിയർ. കട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് പീസിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കട്ടിങ്. ഫേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ 20 മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു 19 മില്ലിമീറ്റർ മതി കട്ട് ചെയ്ത് കളയണേ, എൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിന്ന് 1 മില്ലിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അതിനാണ് ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ രണ്ടിലും കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഈസ് ആക്ടിങ് perpendicular to the axis of the workpiece. Cutting tool is acting perpendicular to the axis of the workpiece, both for facing and cutting operation. Both for facing and cutting operation. Okay, thank you.